رات کے سناٹے میں کمرے کی کھڑکی سے ٹمٹماتے بلب کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ علی ایک عام سا لڑکا جس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، اپنے بستر پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر صرف 18 سال تھی، لیکن دل میں ہزاروں خواب اور خواہشیں پنپ رہی تھیں۔ علی کی ماں بیوہ تھی اور ساری زندگی محنت مزدوری کر کے اسے پڑھا رہی تھی۔ ماں کا خواب تھا کہ علی تعلیم حاصل کر کے نیک اور کامیاب انسان بنے، مگر علی کے دل میں کچھ اور ہی طوفان برپا تھے۔ اس کی زندگی میں 2 بڑے تعلقات تھے جو بعد میں اس کی پوری زندگی بدلنے والے تھے۔ اس کے اسکول اور محلے کے دوست اکثر فضول باتوں اور گندی ویب سائٹ میں وقت ضائع کرتے اور علی کو بھی بہکاتے، یار زندگی ایک بار ملتی ہے، مزے لو، عشق کرو، موج کرو۔ یہ دوستی اس کے لیے ایک زہر آلودہ راستے کا آغاز تھی۔ ماں دن رات محنت کر کے علی کے لیے کھانا اور تعلیم کا انتظام کرتی اور علی کے لیے دعائیں مانگتی اور کہتی، بیٹا برے دوستوں سے بچنا، دنیا کا مزہ چند دن کا ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ ماں کی دعاؤں نے علی کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک چراغ روشن کر رکھا تھا، مگر دوستوں کی صحبت کا اندھیرا اس چراغ کو بجھانے لگا تھا۔ اسی دوران علی کی زندگی میں ایک اور تعلق داخل ہوا، ایک لڑکی مہوش یونیورسٹی میں اس کی کلاس فیلو تھی۔ حسین شکل اور صورت، فیشنیبل کپڑے اور چمچماتی ہوئی شخصیت نے علی کے دل کو جکڑ لیا۔ مہوش سے تعلق نے علی کے خوابوں کو اور بھڑکا دیا۔ وہ دن رات اسی کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ یہی تعلق اس کی زندگی کو اندھی خواہش کی دلدار میں دھکیل دے گا۔ یونیورسٹی کی رنگین علی کے لیے نئی دنیا تھی۔ کلاسز، کینٹ کی ہلچل، دوستوں کی محفلیں، سب کچھ اسے بڑھا رہا تھا، لیکن اس سب میں سے زیادہ توجہ وہ مہوش پر دیتا تھا۔ مہوش سے ہنسی مذاق کرتی، باتوں میں الجھاتی اور اکثر کہتی، علی زندگی کو انجوائے کرو، اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ یہ باتیں علی کے دل کو چھو جاتی۔ اسے لگتا کہ جیسے مہوش ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، لیکن اصل میں مہوش کے لیے یہ سب صرف وقتی گزاری تھا۔ دوسری طرف اس کے دوست بھی اس تعلق کو ہوا دے رہے تھے۔ وہ اکثر علی سے کہتے، یار یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اسے اپنی طرف مائل کرو، لڑکیاں تبھی تمہیں پسند کرتی ہیں جب تم ان کے لیے سب کچھ کرنے لگو۔ دوستوں کے بہکاوے میں آ کر علی نے اپنی ماں کی محنت سے بچائی گئی رقم مہوش پر خرچ کرنا شروع کر دی، کبھی مہنگے تحفے، کبھی ہوٹل پر ڈنر۔ ماں کو جب یہ سب معلوم ہوتا تو دل ٹوٹ جاتا۔ وہ سوچتی، میں نے یہ پیسے خون پسینے سے کمائے ہیں اور میرا بیٹا ان کو فضول خرچی میں ضائع کر رہا ہے۔ لیکن علی پر دوستوں اور مہوش کے تعلق کا ایسا جادو ہوا کہ ماں کی نصیحتیں اسے بوجھ لگنے لگیں۔ ایک دن مہوش نے علی سے کہا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے یہ مہنگا فون لے دو۔ علی نے لمحہ بھر کو سوچا، یہ فون خریدنے کے بعد اس کی بات نہ کی گئی، لیکن وہ جانتا تھا کہ انکار کیا تو مہوش دور ہو جائے گی۔ اس نے اپنی ماں کی زیورات بیچنے کا ارادہ کیا، اور زیورات جو ماں نے اپنی بیٹی علی کی چھوٹی بہن کی شادی کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ دوستوں کے دباؤ اور مہوش کی فرمائش نے علی کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں اس نے اپنی ماں کی امانت کو بھی قربان کر دیا، لیکن اس قربانی کے بعد بھی اسے وہ خوشی نہیں ملی جس کی وہ امید کر رہا تھا۔ ماں کے آنسو اور دل کی خلش نے اس کی روح کو بوجھل کر دیا۔ علی نے اپنی ماں کے زیورات چپکے سے بیچ کر وہ مہنگا فون خریدا اور مہوش کے تحفے میں دے دیا۔ مہوش نے فون تو لے لیا، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی نہ تھی جس کی علی کو توقع تھی۔ وہ چند لمحے مسکرائی، پھر فون اپنے بیگ میں ڈال کر کہنے لگی، علی تم اچھے ہو، تھینکس۔ علی کے دل کو لگا جیسے وہ لفظوں میں کچھ چھپا رہی ہے، لیکن محبت کے اندھے پن نے اس سوچ کو بھی دبا دیا۔ گھر واپس آ کر جب ماں نے زیورات کا ڈبہ خالی دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے سب کچھ سمجھ آ گیا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، بس وضو کر کے جائے نماز پر بچھایا اور رب کے حضور دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا بھٹک گیا ہے، اسے ہدایت دے، اسے سنبھال دے۔ علی نے ماں کو روتے اور دعا کرتے دیکھا تو دل میں کانٹا سا چبھ گیا، مگر اس نے دل کو بہلایا، وہ سب وقتی ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چند ہفتے بعد علی نے یونیورسٹی میں دیکھا کہ مہوش کسی اور لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی ہے، وہی کہہ کے، وہی مسکراہٹ جو کبھی علی کے لیے مخصوص تھی، اب کسی اور کے ساتھ بانٹی جا رہی ہے۔ علی کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ قریب جا کر بولا، مہوش یہ کیا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ مہوش نے سرد لہجے میں جواب دیا، محبت؟ علی پلیز ڈرامے مت کرو، ہم نے صرف وقت گزارا تھا، ہر تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ سن کر علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ جس کے لیے اس نے اپنی ماں کی امانت بیچ ڈالی، جس کے لیے دن رات خواب دیکھے، وہ دراصل صرف کھیل رہی تھی۔ جب علی نے یہ بات دوستوں کو بتائی تو وہ ہنسنے لگے، یار لڑکیوں کا یہی سٹائل ہوتا ہے، ایک گئی تو دوسری آ جائے گی، ٹینشن مت لو۔ لیکن علی کے دل کو یہ زہر مزید کمزور کرنے لگا، وہ اندر سے ٹوٹنے لگا۔ ماں کی خاموشی، مہوش کی بے وفائی اور دوستوں کی بے حسی نے اس کی روح کو زخمی کر دیا۔ ایک رات وہ گھر کے کمرے میں اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا، کیا میری زندگی کا مقصد یہی ہے؟ محبت کے نام پر دھوکہ، ماں کے خوابوں کو روندنا اور دوستوں کی محفلوں میں برباد ہونا۔ اسی لمحے ماں کمرے میں داخل ہوئی، اس نے علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تعلق وہی اچھا ہے جو اللہ اور رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے، باقی سب دھوکہ ہے، ابھی وقت ہے، لوٹ آؤ، اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ علی کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید وہ اندھیروں سے نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ علی کے دل پر دھوکے کے زخم تھے۔ مہوش کی بے وفائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا، مگر ماں کی باتیں اور اس کے آنسو دل کے کسی کونے سے جگنو کی روشنی کی طرح چمکنے لگے۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو گئے، علی اپنے کمرے سے نکلا اور دیکھا ماں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی ہے۔ ہونٹ کانپ رہے تھے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ یا اللہ، میرا بیٹا غافل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تیرا در کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اسے معاف کر دے، اسے سیدھا رستہ دکھا دے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ دبے قدموں واپس کمرے میں آ گیا اور پہلی بار اس نے اللہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ یا اللہ، میں نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن میں تھک گیا ہوں، مجھے بدل دے۔ اگلے دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ دوستوں سے فاصلہ رکھے گا۔ اس نے ان کی محفل میں جانا چھوڑ دیا، فون سے غیر ضروری نمبرز ڈیلیٹ کر دیے اور پہلی بار قرآن کھولا۔ ہر لفظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ پڑھتے ہی اس کے دل میں عجیب سکون اتر آیا، لیکن یہ سکون وقتی تھا، کیونکہ آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ مہوش کو جیسے ہی پتہ چلا کہ علی نے اس سے بات چیت بند کر دی ہے، اس نے دوبارہ سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ کبھی میسج کرتی، علی تم مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کبھی یونیورسٹی میں قریب آ کر بات بنانے کی کوشش کرتی۔ ادھر سے اس کے دوست بھی مذاق اڑانے لگے، واہ یار مولوی بن گیا ہے، عشق کے بعد اب توبہ کا چکر ہے۔ علی کے لیے یہ وقت سخت تھا۔ ایک طرف دل کہتا کہ واپس چلا جاؤ، وہی ہنسی، وہی محفلیں، وہی وقتی سکون۔ دوسری طرف ماں کے آنسو اور اللہ کی طرف لوٹنے کا وعدہ تھا۔ ایک رات پھر ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا انسان کتنی بار بھی گرے، لیکن جب بھی اللہ کو پکارے گا اللہ دروازہ کھول دے گا، شرط یہ ہے کہ دل سے توبہ کرے۔ یہ سن کر علی کے اندر ہمت جاگی۔ اس نے تہجد کے وقت سجدے میں جا کر روتے ہوئے کہا، یا اللہ مجھے بچا لے، میں تیرے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ اس لمحے سے محسوس ہوا جیسے کسی نے دل کا بوجھ ہٹا دیا ہو۔ یہ علی کے لیے زندگی کا پہلا روشن لمحہ تھا۔ علی نے دل ہی دل میں اللہ سے عہد کیا کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے گا اور اپنی زندگی بدلے گا۔ چند دنوں بعد اس نے واقعی اپنے آپ کو سنبھال رکھا، نماز کی پابندی شروع کی، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا اور قرآن سے قربت اختیار کی۔ ماں کی آنکھوں میں پہلی بار اطمینان کی جھلک نظر آئی، لیکن شیطان اور پرانے تعلقات اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہ تھے۔ علی کے دوست اسے بار بار بلانے لگے، یار کب تک ایسے رہو گے، زندگی کا مزہ لینا ہے تو واپس آ جاؤ۔ ایک دن وہ زبردستی علی کے کمرے میں دمکے۔ انہوں نے کہا، کل رات پارٹی ہے، سب لڑکے جا رہے ہیں، تمہیں بھی آنا ہوگا۔ علی نے انکار کیا، لیکن دوستوں نے طنز کیا، تو اب ولی اللہ بننے کا شوق ہے، بھول مت، ہم بھی تمہیں زندگی کے مزے دکھائے تھے۔ یہ الفاظ علی کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ڈگمگایا، لیکن ماں کی بات یاد آ گئی، بیٹا وہ تعلق ہی اچھا ہے جو اللہ سے قربت کرے۔ ادھر مہوش نے بھی دوبارہ کوشش کی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی کے باہر ملی اور کہنے لگی، علی مانتی ہوں میں نے غلطی کی، لیکن میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، ایک بار مجھے معاف کر دو۔ علی کے دل میں پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ مہوش کے ساتھ ہنستا تھا، خواب بناتا تھا۔ دل نے کہا یہ موقع پھر نہیں ملے گا، شاید اب وہ سچ کہہ رہی ہو، لیکن اس لمحے ماں کے آنسو اور دعا اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، مہوش اب میرا راستہ بدل گیا ہے، مجھے معاف کرنا۔ مہوش نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے علی، لیکن یاد رکھنا دنیا تمہیں چھوڑ دے گی۔ رات کو علی اپنے بستر پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا، دل میں کشمکش تھی، ایک طرف نفس اور پرانے تعلقات کی آوازیں، دوسری طرف ماں کی دعائیں اور اللہ کی پکار۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، میں کمزور ہوں لیکن تیرے بغیر بچ نہیں سکتا۔ اسی لمحے اسے ایسا لگا جیسے دل کے اندر ایک سکون اتر رہا ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آزمائش آسان نہیں، لیکن اگر اللہ نے ساتھ دیا تو وہ بچ سکتا ہے۔ اسی رات ماں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک اندھیرا غار ہے جس میں اس کا بیٹا گرنے ہی والا ہے۔ اچانک آسمان سے ایک روشنی اترتی ہے اور علی کو تھام لیتی ہے۔ ماں نیند سے جاگی ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایسا یقین ہو یا کہ اللہ نے اس کے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، لیکن آزمائش ابھی باقی ہے۔ علی کی زندگی اب دو راہوں پر کھڑی تھی، ایک طرف پرانی خواہشات، دنیا کی چمک دمک، دوستوں کی دباؤ اور مہوش کی یادیں، دوسری طرف ماں کی دعائیں اور قرآن کی روشنی اور اللہ کی طرف لوٹنے کا عزم۔ یہ کشمکش کئی دنوں سے جاری تھی، لیکن پھر ایک رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر علی نے دیکھا کہ اس کے دو پرانے دوست موٹر بائیک پر تیز رفتاری سے جا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد خبر ملی کہ ان کا ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ ایک دوست موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے اور دوسرا شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر علی کے قدم لرز گئے۔ وہ اسپتال پہنچا تو وہاں خون آلودہ کپڑوں میں اس کا دوست گرا پڑا تھا۔ زبان پر بار بار صرف ایک ہی جملہ تھا، کاش میں نے نماز پڑھی ہوتی، کاش میں نے اللہ کو یاد کیا ہوتا۔ یہ سن کر علی کی روح کانپ گئی۔ اس نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں میں اب اپنی زندگی بدل دوں گا۔ اس رات علی نے کمرے میں بیٹھ کر دیر تک سوچا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے اپنی ماں کی محنت کی کمائی ضائع کی، زیورات بیچ ڈالے، دوستوں کے
बहकावे में आया और महविश के लिए अपने ख्वाब बर्बाद किए। फिर वो अपने गुनाहों पर टूट कर रोने लगा। आखिरकार इसने वजू किया, नमाज बिछाई और सजदे में गिर गया। आंसुओं में डूबी हुई आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी, या अल्लाह, मैंने गलत रास्ते अख्तियार किए, लेकिन अब तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। मुझे माफ़ कर दे, मुझे सीधे रास्ते पर चला दे। सुबह हुई तो अली पहली बार वक्त पर फजर पढ़कर मस्जिद से लौटा। माँ ने इसे देखा तो आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। इसने अली को गले लगाकर कहा, बेटा, आज मुझे लगता है मेरा रब मेरी दुआओं को सुन चुका है। इस दिन के बाद अली ने फैसला कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेगा। इसने पुराने दोस्तों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई और नेक सोहबत पर तवज्जो दी। महविश ने कई बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अली ने साफ इनकार कर दिया। अब वो जान गया था कि वही ताल्लुक सच्चा है जो अल्लाह के करीब ले जाए। अली के दिल में सुकून उतर आया था। पहली बार इसे लगा कि वो हकीकत में जिंदा है। नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत और माँ की खिदमत ने इसकी रूह को ऐसे ताज़ा कर दिया जैसे बारिश सूखे फूलों को जिंदगी बख्श देती है। माँ अब इसे देखकर हमा शुक्र अदा करती, या अल्लाह, मैंने तुझसे मांगा था और तूने मेरी झोली भर दी। जब अली ने दोस्तों के साथ बैठना छोड़ा तो वो लोग इसे ताने देने लगे, वाह भाई, आशिक से वाज बन गया। जब ये नेकी कब तक चलेगी, फिर वापस आएगा हमारे पास। लेकिन अली अब मजबूत हो चुका था। वो मुस्कुरा कर सिर्फ एक बात कहता, अब मेरा ताल्लुक अल्लाह के साथ है, बाकी सब वक्ती है। महविश ने अली को कई बार कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन अली ने जवाब न दिया। चंद माह बाद खबर मिली कि महविश ने एक अमीर लड़के से शादी कर ली, लेकिन वो शादी कामयाब ना हुई। शोहर के जुल्म और खुदगर्जी ने इसे अंदर से तोड़ दिया। अली ने यह सुना तो दिल में अफसोस किया, लेकिन कहा, यही फ़र्क है वक्ती मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा में। जो अल्लाह के लिए नहीं होता वो कभी पायेदार नहीं होता। अब अली की सोच बदल चुकी थी। वो यूनिवर्सिटी में नौजवानों के साथ बैठकर इन्हें समझाने लगा, दोस्तों, असल ज़िंदगी गुनाहों और वक्ती खुशियों में नहीं बल्कि नेकी और अल्लाह की रज़ा में है। कुछ नौजवान हंसते, लेकिन कुछ इसकी बातों से मुतासिर होकर इसके करीब आने लगे। यानी अली वही लड़का था जो कभी दोस्तों को बहका देता, दूसरों को बहका देता, अब दूसरों को बचाने वाला बन गया था। माँ जब भी अपने बेटे को कुरान पढ़ते और नेक सोहबत में देखती तो दिल से कहती, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। दौलत और दुनिया तो आर्जी हैं, लेकिन नेक औलाद सदका जारिया है। अली ने अपनी ज़िंदगी बदलने के बाद मेहनत और दियानत को अपना असूल बना लिया। वो यूनिवर्सिटी में दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन साथ साथ नमाज और दीनी महफिलों में भी शरीक रखता। अब इसका दिल मुतमिन था और दिमाग यकसू। इम्तहानात के नतायज आए तो अली ने अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। जो लड़का कभी दोस्तों की महफिलों और गुनाहों में वक्त ज़ाया करता था, आज सब के लिए एक मिसाल बन गया था। उस्ताद ने सब के सामने कहा, कामयाबी इन्हीं को मिलते हैं जो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। अली, आज तुम सब के लिए सबक हो। पुराने दोस्त जो कभी अली का मजाक उड़ाते थे अब हैरान थे। इनमें से एक दोस्त इसके पास आया और कहा, यार, हमने तुम्हें कमज़ोर समझा था, लेकिन तुम तो सबसे मजबूत निकले। मुझे भी बताओ, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। अली मुस्कुराया और कहा, बस एक फ़ैसला कर लो कि अब वक्त और दिल अल्लाह के लिए है, बाकी सब आसान हो जाएगा। यूं इसके वही दोस्त जो इसे बुराई की तरफ खींचते थे आहिस्ता आहिस्ता नेकी की तरफ माइल होने लगे। माँ अब अली को देखकर खुशी से झूम जाती। अक्सर नमाज के बाद दुआओं में कहती, या अल्लाह, मेरा बेटा मेरा फ़ख्र है, इसे हमेशा दीन और दुनिया में कायम रखना। इसकी आंखों की चमक देखकर अली सोचता, मैंने कितना वक्त बर्बाद किया, लेकिन रब ने माँ की दुआ के सदके मुझे बचा लिया। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद अली ने एक अच्छी नौकरी हासिल की, लेकिन इसने अपने इर्द गिर्द के नौजवानों के लिए एक छोटा सा इस्लामिक स्टडी स्किल्स में भी शुरू किया, जहाँ वो कुरान पाक की तिलावत और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असबाक सुनाता। लोग हैरान थे, यही अली है जो कभी रातों को पार्टी करता था, आज दूसरों को नेकी की दावत दे रहा है। अली अब अपने कैरियर में कामयाब और दीनी एतबार से मजबूत हो चुका था। माँ चाहती थी कि अब इसके बेटे की ज़िंदगी मुकम्मल हो और एक नेक बीवी इसका साथ दे। माँ ने कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर ईमान और मोहब्बत की बुनियाद पर हो। अली ने सर झुकाकर जवाब दिया, अम्मी, आप जो फैसला करेंगी वही मेरे लिए बेहतर होगा। बस मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बीवी दीनदार हो। मैंने एक घराने में रिश्ता ढूंढा, माँ ने, जहाँ की लड़की नहायत सादा, नेक और कुरान पढ़ाने वाली थी। इसका नाम मरियम था। जब अली ने पहली बार इसे देखा तो दिल में सुकून उतर आया। इसने सोचा, ये वही है जिसके साथ मैं ईमान और मोहब्बत की रोशनी बांट सकूंगा। सादगी के साथ निकाह हुआ। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अली ने पहली रात बीवी से कहा, मरियम, मैं चाहता हूँ हमारा रिश्ता सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि जन्नत के लिए भी हो। मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे और दीन को साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह ये रिश्ता हमेशा रहेगा। अली और मरियम की ज़िंदगी मोहब्बत, दुआ और सुकून से गुजरती। वो दोनों दिन रात कोशिश करते कि इनका घर कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी और माँ की खिदमत से जगमगाता रहे।
माँ जब अपने बेटे और बहू को देखती तो दिल से कहती, या अल्लाह ये घराना तेरे नूर से आबाद है। पड़ोस वाले अक्सर कहा करते, अली और मरियम की ज़िंदगी देखकर दिल खुश हो जाता है। ये जोड़े इस बात की मिसाल है कि जब रिश्ता अल्लाह के लिए हो तो कभी नहीं टूटता। शादी के बाद कुछ सालों में अली और मरियम की अल्लाह ने 2 बेटे और 1 बेटी अता की। ये घराना अब और भी खुशियों से भर गया। माँ अपने पोते पोतियों को गोद में लेकर कुरान की आयतें पढ़ती तो सारा घर नूर से भर जाता। अली अक्सर सोचता, मैंने अपनी ज़िंदगी में गुनाह और भटकने का ज़माना देखा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद कभी इस राह पर कदम भी रखे। इसने फैसला किया कि वो अपनी औलाद को ऐसा माहौल देगा जहां ईमान और इखलाक इनकी पहचान हो। अली और मरियम दोनों मिलकर बच्चों को कुरान और नमाज की तालीम देते और इन्हें कहानियाँ सुनाते जिनमें नबी और सहाबा कराम की कुर्बानियाँ शामिल होती। बच्चे रात को कहानी सुनते सुनते सो जाते और सुबह उठकर वही बातें दोहराते। एक दिन अली का बड़ा बेटा बोला, अबू मैं भी आपकी तरह मस्जिद में अजान देना चाहता हूँ। अली की आंखें खुशी से नम हो गईं। अली के बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे बल्कि अखलाक में भी सबसे आगे थे। उस्ताद अक्सर कहते, ये बच्चे अपनी तरबियत की अक्साई हैं। अगर हर वालिदैन अली और मरियम की तरह सोचे तो हमारा माशरा बदल जाए। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब अली की नौकरी में मुश्किलात आईं और माली परेशानी बढ़ गई, लेकिन इसने कभी हलाल से पीछे हटने का नहीं सोचा। इसने कहा, मेरी औलाद भूखी सो जाएगी लेकिन हराम के एक लुक़्मे पर नहीं पलेगी। यही सब्र और ईमान इनके घर को मज़ीद मजबूत करता था। अली ने अपने बच्चों को हमेशा ये बात याद दिलाई, दौलत, शोहरत और दुनियादारी रिश्ते सब आर्जी हैं, लेकिन ईमान और अच्छे अमल हमेशा बाकी रहते हैं। इसके बच्चे बड़े होकर भी वालिद की बातों को अपनी ज़िंदगी का असूल बना लेते। वक्त का पहिया तेज़ी से घूमता रहा। अली जो कभी जवान, मेहनती और खूब ख्वाब देखने वाला था, अब सफ़ेद बालों और झुर्रियों वाले बुजुर्ग बन चुका था, लेकिन इसके दिल में सुकून और शुक्र का समुंदर बह रहा था। अब अली के बच्चे जवान हो गए थे। बड़ा बेटा हाफ़िज़ कुरान बन चुका था, दूसरा बेटा इंजीनियर था और बेटी आलमा। ये सब अली की दुआओं और मरियम की तरबियत का नतीजा था। वो सब वालिदैन का हाथ थामे रखते, इनके हर काम में खिदमत करते। बेटा अक्सर कहता, अबू आपने हमारी ज़िंदगी संवारी, अब हमारी बारी है कि आपके साए को ठंडा रखने की। मरियम भी अब ज़ईफ़ हो चुकी थी। वो और अली अक्सर शाम को घर की छत पर बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते। मरियम कहती, याद है जब हमने फैसला किया था कि घर को कुरान और दुआ से आबाद रखेंगे। देखो आज हमारे बच्चे इस रोशनी में चल रहे हैं। अली की आंखों में आंसू आ जाते और वो कहता है, ये सब तुम्हारी दुआओं और कुर्बानियों का नतीजा है। एक दिन अली अपने बेटों के साथ अपनी माँ की कब्र पर गया। वो कब्र पर बैठकर कहने लगा, अम्मी आपकी दुआओं ने मुझे वो मुकाम दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं सकता था। आज मेरी औलाद भी आपकी नसीहतों पर चल रही है। बेटे भी रो पड़े और अपने दादा की कब्र पर कुरान पढ़ा। बुढ़ापे के साथ बीमारियों ने भी अली को घेर लिया, लेकिन इसकी औलाद ने कभी इसे तन्हा न छोड़ा। रात को कोई इसके पास बैठता, दिन में कोई दुआ देता। ये मंजर देखकर गांव के लोग कहते हैं, यही है नेक तरबियत का नतीजा जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देते हैं। बुढ़ापे में इनके लिए दुआओं और खिदमत का दरख्त तैयार हो जाता है। ज़िंदगी का कारोबार आखिरकार अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा था। अली की सांसें भारी हो रही थीं, आंखों की रोशनी मध्यम पड़ रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर पुरसुकून और इत्मीनान की एक अजीब रोशनी थी जिससे दिल के अंदर कोई बोझ बाकी ना हो। एक रात अली ने अपने बेटों और बेटी को अपने करीब बुलाया। मध्यम आवाज में बोला, मेरे बच्चों याद रखना दुनिया के ताल्लुकात आर्जी हैं, सिर्फ अल्लाह का रिश्ता हमेशा बाकी रहता है। हमेशा सच्चाई पर कायम रहना, कभी हराम के करीब न जाना और सबसे बढ़कर माँ की इज्जत है दुआ को कभी मत भूलना। बच्चे रोते हुए वालिद के हाथ चूमते रहे। मरियम अली के सराहने बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह ये मेरा शोहर है, इसने हमेशा तेरा नाम बुलंद रखा है, इसकी आखिरत को आसान बना दे। फजर की अजान हो रही थी। अली ने आंखें खोली, किबला रुख करके हर किसी मुस्कुराहट के साथ कलमा तैयबा पढ़ा और रूह परवास कर गई। घर में सन्नाटा छा गया। औलाद और बीवी ज़ारो कतार रो रहे थे, लेकिन इनके दिल में यह सुकून भी था कि अली ईमान पर दुनिया से रुखसत हुआ। गांव भर के लोग जनाजे में शरीक हुए। इमाम मस्जिद ने कहा, ये वो शख्स था जिसने अपने गुनाहों के रास्ते छोड़कर तौबा की और अपनी नस्लों को ईमान का रास्ता दिया। यही असल कामयाबी है। अली के जाने के बाद घर में खालीपन तो था, मगर इसकी दुआओं की खुशबू हर कोने में बसी हुई थी। इसकी औलाद रोते रोते भी यही कहती, अबू हमें छोड़कर गए हैं, लेकिन इनकी नसीहतें हमेशा हमारे साथ हैं। बड़ा बेटा हाफ़िज़ कुरान था। इसने मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। वो अक्सर कहता है, यही अब्बू का ख्वाब था कि गांव के हर बच्चे के दिल में कुरान बस जाए। दूसरा बेटा जो इंजीनियर बना था, इसने गांव के लिए एक स्कूल बनाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। वो कहता, अब्बू ने हमेशा कहा था कि इल्म रोशनी है, मैं चाहता हूँ ये रोशनी हर घर में पहुँचे।
बेटी जो आलमा बन चुकी थी औरतों को दीन की तालीम देती। वो पर्दे, अखलाक और रिश्तों की अहमियत पर बात करती और कहती, मेरी माँ ने मुझे सिखाया और अबू ने अपनी ज़िंदगी से दिखाया कि ईमान के बगैर ज़िंदगी अंधी है। मरियम अब बेवा थी मगर इसके चेहरे पर अजीब सा नूर था। वो अक्सर कब्रिस्तान जाती, अली के कब्र पर बैठकर कहती, अली देखो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी दुआओं का फल हैं। तुमने जो बीज बोया था आज वो तनावर दरख्त बन चुका है। अली की औलाद के किरदार ने पूरे गांव को बदल दिया। जहां पहले झूठ, हसद, नफरत थी वहां अब कुरान, तलीम और मोहब्बत थी। लोग कहते ये सब इसके एक शख्स के फैसले का नतीजा है जिसने गुनाह छोड़कर नेकी का रास्ता चुना। साल गुजरते गए, अली के जाने को अब कई दहाइयाँ बीत चुकी थी, लेकिन इसका नाम और इसकी याद अब भी गांव के हर फर्द की ज़ुबान पर थी। अली के पोते और नवासे भी इल्म और दीन के रास्ते पर चलने लगे। कुछ ने दीन की खिदमत की, कुछ ने तलीम आम की और कुछ ने गरीबों के लिए अस्पताल और यतीम खाने बनाए। लोग हैरान होते और कहते ये सब एक बाप की नेक दुआ और सच्ची तौबा का नतीजा है। वो गाँव जो कभी झगड़ों, नफरत और बेराह रावी का गरा था अब पूरे इलाके में नूरी गाँव के नाम पर मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आते और कहते ये गाँव इसलिए बसा हुआ है कि यहाँ अली नाम का एक शख्स था जिसने अपने घर को ईमान की बुनियाद पर खड़ा किया। मरियम ने अपनी आखिरी सांसों तक अपने शोहर की नसीहतों और यादों को जिंदा रखा। जब वह दुनिया से रुखसत हुई तो इसके चेहरे पर भी वही नूर और सुकून था जिसे बरसों पहले अली के चेहरे पर था। लोगों ने कहा यह जोड़ा दुनिया में और एक दूसरे का सहारा था और आखिरत में भी जन्नत में एक दूसरे के साथी होंगे। अली की कब्र पर कुरान की तिलावत की आवाज़ें गूंजती रहती। इसकी नस्लें सदका जारिया की सूरत में इसके लिए दुआओं का सरमाया बनती रहीं। यूँ अली की तौबा और इसकी मेहनत और इसकी दुआ ने इसे मरने के बाद भी जिंदा कर दिया। आखिरी सबक, नेक अमाल इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखते हैं। दुआ और नसीहत की ताकत नस्लों को बदल देती है। गुनाह से पलट कर नेकी का रास्ता चुन लेना इंसान की सबसे बड़ी